یہ موم گلٹ ہے. تو کبھی ایسا ہوا کہ جیسے آپ وہ بیمار ہو اور آپ کو کام پہ جانا پڑے, یہ مجھے بتائیں سنا, لائک اف آئی اسٹارٹ فرام یو. میرے ساتھ تو ہوتا ہے. ہاں, اور کتنا گھوسا سا ہوتا ہے. اتنی انفارچونیٹ چیز ہے. میں جب بھی سائن کرتی ہوں, میں 6 مہینے میں کوئی 1 سال میں کوئی ایک پروجیکٹ کر رہی ہوں, میں سائن کرتی ہوں, فرسٹ ڈے آف سیٹ نائل بیمار ہوتے ہیں. میں جاتی ہی گلٹ کے ساتھ ہوں کہ یا اللہ, جب تک میں گھر پہ تھی کتنا اچھا چل رہا تھا, میرا بچہ خوش تھا, آج ہی کام پہ آئی اور آج یہ بیمار ہو گیا. تو آئی ایم شیور کچھ ڈپریشن میں ہوگا, یا تو کچھ غلط کھا لیا ہوگا, تو یو نو ہی فال سک. اور اس کے بعد میں ہوتی ہوں, میرا فون ہوتا ہے اور سینز ہوتے ہیں, ہر سین کے بعد ہاں ٹھیک ہے, کھانسی زیادہ تو نہیں ہے, شہد اور وہ دے دو, اب یہ کر دو, اب وہ کر دو. بٹ دین اگین یو آر ناٹ دیر, یو نو, اس کی گلٹ ہوتی ہے. اور پھر آپ کے کبھی کبھی ہسبینڈ بھی بول دیتے ہیں یار فضول, اچھا خاصا تم چل کر رہی تھی گھر پہ, وائی ڈڈ یو گو ٹو ورک. پھر آپ کو ہٹ کرتا ہے کہ یار واقعی صحیح تو کہہ رہا ہے, اچھا خاصا میں چلنگ کر رہی تھی گھر پہ, مجھے کیا ضرورت تھی یہ سائن کرنے کی. بٹ دین ظاہر ہے آئی ایم این ایکٹر, اور وہ ہڑک تو رہے گی کبھی نہ کبھی, یو نو, آپ بھی یہ تھوڑا سا کر لوں, 10 دن کا کام کر لوں, تو وہ آئی کانٹ اسٹاپ. اور وہ بچہ بھی مس کرتی ہوں, تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہاؤ ٹو مینیج اٹ. ابھی آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اوور کم کیسے کیا, میرا اوور کم نہیں ہوا ابھی. ایوری ڈے از اے اسٹرگل, یو نو, کہ آج پتہ نہیں کیا ہوگا, آئی ڈنٹ گیٹ ٹو اسپیک ٹو ہم. اور میرے بیٹے کا ایک اور مسئلہ ہے, وہ فون پہ بات نہیں کرتا. He does not like talking on the phone. اللہ, یہ تو اور تکلیف کی چیز ہوتی ہے. So it's like 12 گھنٹے without your child straight. وہ صحیح رہتا ہے, اپنا ناراض تو نہیں ہوتا بیٹا؟ نہیں, وہ بول دیتا ہے, اب بولنے لگا. میں وہی بتا رہی تھی کہ پہلے اتنا اس کو ہٹ نہیں کرتا تھا, لیکن اب جو ہے نا وہ کہتا ہے اماں ایوری ڈے. پھر میں اس کو پورا کیلنڈر بنا کے دیا ہوا کہ نا 5th to 10th I'm shooting, تو he knows my dates now. ویسے بہت بڑا گلٹ ہے کہ بچے چھوٹے ہیں اینڈ دین یو آر گوئنگ اسپیشلی ڈراما, 1-2 گھنٹے کا کام الگ ہوتا ہے, لیکن پورا دن. یہ پیرنٹس جھوٹ بولتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوئے گا نا سب زندگی آسان ہوتی ہے. آسان نہیں ہوتا. اچھا, کالر ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور سے, نسرین, السلام علیکم. آئے چلے کال ڈراپ. زندگی میں اٹ گیٹس ٹفر. کہتے ہیں, میں کہتی ہوں بچے جب چھوٹے ہیں نا زیادہ اچھا, زیادہ ایزی ہے. جب بڑے ہوتے ہیں شادی ہوتی ہیں اور پرابلمز پہ پرابلمس, نیور اینڈنگ. ماں کے لیے تو کبھی. اچھا, جب میں نے اپنا ورک جوائن کر لیا تھا جب ظاہر واز 40 days اولڈ, لیکن میں اس کو ساتھ لے کے جاتی تھی. میرے آفس میں جگہ کوئی نہیں تھی, میں مارننگ شو, میں اس کو, وہ اپنی کارٹ میں ہی رہتا تھا, وہ اپنی کارٹ میں رہتا تھا میرے کے ساتھ. پھر بھی جا کے اس کو چیک کرتی تھی. جو میرے باقی کولیگس تھے ان کی بھی ڈیوٹیاں ہوتی تھیں, وہ جا کے چیک کرتا تھا کہ اچھا, کیونکہ نئی میں نینی رکھی ہے کہ خیال رکھتی کہ نہیں رکھ رہی. پھر وہیں پہ جب فارغ ہو جائے بچے کو, جگہ تو تھی نہیں, پھر آپ بولتے یار کہاں بچے کو اپنے فیڈ کرانا ہے, تو وہ بڑا لیکن پھر آفٹر گڈ منتھس کوئی کافی, وہ آفس میں کچھ صفائی کا خیال نہیں تھا. بچے کی طبیعت خراب ہو گئی, میں ہسبینڈ نے کہ دیکھو اس کی طبیعت خراب ہوگی, اب وہ چھوڑنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی. پھر میں نے کہا اچھا چلو گارڈ ہے, یہ ہے وہ. پھر میں نے بچے کو ہمت کر کے گھر میں چھوڑنا شروع کیا کہ اچھا. پھر اب تو یہ ہوتا ہے کہ میں, بچہ اسکول جاتے, لوگ مجھے کہتے ہیں اتنے چھوٹے سے بچے کو اسکول بھیج دیا. اچھا, میں یہ بھی بتا دوں, بہت ساری جو مائیں کام کرتی ہیں ان کا یہ بھی پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ میں تو چلے آفس آ گئی صبح, تو مجھے پتا ہے کہ 3 گھنٹے جو اسکول جانا ہے وہ میرا بچہ اسکول میں ہے. ہی از ان ویری گڈ ہینڈ, سیف ہینڈ, ہی از لرننگ, اور وہ لرننگ والا پروسیس بعد میں آ جاتا ہے. بٹ آپ کو پتا ہے وہ میں بتاؤں ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اب کہ گھر میں جب بڑے ہوتے ہیں نا, بزرگ ہیں آپ کے اپنے, چاہے دادا دادی, بہت سو کے نہیں اچھے ہوں گے جو بھی, مگر پھر بھی ان کی اولاد, ان کو اس سے پھر بھی محبت ہوتی ہے. آپ میڈ رکھیں, لیکن اٹس اے بلیسنگ. آپ سنگل اکیلے رہ رہے تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے, اسپیشلی باہر کے ملکوں میں. ابا جی میرے لیے بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ میرے گھر والے لاہور میں ہیں, میں یہاں کراچی میں ہوں. اٹس اے بلیسنگ. میں کہتی ہوں یہ تو بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے کہ لاہور اینڈ کراچی میں, آئی تھنک نائل واز 2.5, تو ان کا اسکول یہاں تھا کلفٹن ایریا میں, تو اور میرا سسرال PCHS میں. سو وی یوزڈ ٹو لیو ان اے جوائنٹ فیملی سسٹم. It was a lot of fun because میں کچھ نہیں کرتی تھی, مجھے کچھ نہیں پتا ہوتا گروسری کیا کرنی. میں مدر ان لا used to do everything. اچھے ان لاز اپنے. تو خیر اب وہ اسکول یہ کہ صبح اٹھ کے میں اور منہاج وہیں گھومتے رہتے, کیونکہ پہلے 1 گھنٹے اسکول جا رہا, پہلے 1 گھنٹے. ہم لوگوں نے ویٹ پٹ آن کرنا شروع کر دیا, کیونکہ ایک ہی آپشن ہوتا ہے چلو بریکفاسٹ کرتے ہیں. ہم بریکفاسٹ کرنا شروع ہو گئے. پھر میری ساس نے کہا تم لوگ دماغ خراب ہے, یہ کب تک پوری زندگی یہی چلتا رہے گا کہ تم لوگ وہاں گھومتے رہو گے, پھر کیونکہ ڈرائیور کے ساتھ اکیلے نہیں چھوڑنا بچے کو. نے کہا اللہ کا واسطہ وہیں موو ہو جا. نے کہا واہ یہ تو کتنی کول ہے, آپ نے خود ہی کہہ دی. اچھی بات ہے. ہم موو ہو گئے. ہٹ مجھے اس وقت کیا
जब मैं अलग हुई कि जिंदगी वो सो मच ईजियर व्हेन शी वाज अराउंड, क्योंकि मुझे वहम भी था कि यार नैनी पता नहीं कहीं मारे ना, क्योंकि वो सुनते हैं ना थप्पड़ मारते हैं नैनी सब हो, लेकिन आपके जब अपने हैं अपने होते दादी, सबसे ज्यादा ये हिट करते हैं जो लोग बाहर है, ओवरसीज, अमेरिका, कनाडा, ठीक है ना। बहुत सौ के ठीक है इन-लॉज अच्छे नहीं होंगे कि किसी के, बट अपनी औलाद के औलाद के लिए तो हमेशा खैर होंगे। तो वो जो एक है ना, वरना वहाँ तो आपको पैसे देने पड़ते हैं कि कोई ये रख ले डे केयर मॉन्टेसरी में, इतने एक्सपेंसिव। एग्जैक्टली। और जो बेबी सिटर आती है वो बहुत ये तो बच्चे, मैं तो ये कहूँगी अगर कुत्ता बिल्ली भी है, अगर हम कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो उनको छोड़ना भी, मैं कहती हूँ घर पर सब ब्लेसिंग, मैं तो कहती ब्लेसिंग, यू नो। हाँ कोई हो। मैं जब कनाडा मूव हो रही थी, मेरे पास बिल्ली थी तो मैंने अपनी मेरी सिस्टर ने कहा कि उनके पड़ोसी, उनको बड़ा शौक है उस बच्ची को, तो उसको आप देकर जाएं। अब मैंने कहा मैं वीजा के लिए ट्राई करना है ना, इट्स अ बिग हैसल, तो मैंने कहा कि ठीक है ये बड़ी लायबिलिटी होगी क्योंकि मैं एक नई दुनिया में जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरा किस तरह का सेटअप होगा क्या, तो मैंने उसको दे दिया। जिस दिन मेरी फ्लाइट है 4-5 घंटे पहले फ्लाइट से मेरी बहन का फोन आ रहा है, तुम्हारी बिल्ली गुम हो गई। मैं कहा क्या कह रही हो, बिल्ली गुम हो गई। अब मेरा बच्चा जो है मैं आऊंगी, मुझे ना ये जरा बिल्ली भी आती है कि बिल्लियां भी ना बच्चों की तरह प्यारी हो जाती है। छोटी सी ब्रेक के बाद आते कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा मेरे साथ यहाँ पे जितनी माएँ मौजूद हैं वो हमसे मॉम गिल को तो डिस्कस कर ही रहे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले गजल जी अपनी बिल्ली के वाले से बात भी कर रही थी कि जितने लोगों में देख रहे हैं और जिन लोगों के पास बिल्लियाँ हैं तो वो एग्जैक्टली कंपेयर करते हुए मुझे बल्कि अजीब सा लग रहा है, बट इट हैपेंस। मैंने लोगों को देखा, भाई एक जानदार चीज है, बिल्कुल आपके पास रह रही है, आपके पास रह रही है, और सबसे पहले अगर कोई जानदार चीज को मदिया रखता है ना घर में, तो प्लीज उसको ऐसी टॉय या कोई ऑब्जेक्ट की तरह ना पाले। एग्जैक्टली। तो आप बता रही थी कि आप, हाँ, तो वो मुझे वो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि वो मुझे फोन आया कि बिल्ली तुम्हारी भाग गई, कहीं गुम हो गई। मैंने कहा कहाँ गुम हो गई? कह रहे पता नहीं कहीं रोड पे निकल गई होगी, अब तक तो हो सकता है मर भी गई हो किसी गाड़ी के नीचे आके। अच्छा मेरे हालत खराब, अब मेरी फ्लाइट भी है, मैं तैयार भी हो रही हूँ, मैं सामान उठा रही हूँ, मुझे तो समझ नहीं है मैं क्या करूँ। मैं तो रोती रोती गई अपनी बहन के घर, मैंने कहा, और फिर उसने वहाँ ढूंढा है हमने उस औरत के घर जाके, पता चला कि वो खौफ के मारे बेचारी पलंग के नीचे किसी जगह पे, पलंग के ऊपर कोई जगह ऐसी थी जिसमें फंस गई थी, तो उसने मेरी आवाज़ सुनी तो वो बाहर निकल आई। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ उसका, फिर मैं अपना घर जो है वो बंद करके जा रही थी। मैंने उसमें एक बंदे को ड्यूटी लगाई अर्जेंटली, उसको पैसे दिए कि मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ बिल्ली को, तुम इसका ख्याल रखना पीछे से जब तक मैं कुछ ना कुछ हैंडल कर लूँगी। फिर बाद में मुझे एक ऐसी फ्रेंड मिली जिसके पास बहुत सारी बिल्लियाँ थी, सब थी, फिर मैंने उसको वहाँ मूव किया। तो बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। सोचे अगर ये खवातीन एक बिल्ली को लेके इतनी है तो बच्चे को सोचे, बच्चे को लेके कैसे प्यार होता है। मैं वही बता रही हूँ, मेरी माँ ने जो मेरी हालत देखी के लिए, खुदा के लिए इस बिल्ली के बाद तुम आइंदा नहीं पालोगी, तुम्हारी जो हालत है अल्लाह तौबा माफी। मतलब मैं तो सुबह से लेके रात के 1 बजे तक एंड में तो मुझे उल्टियाँ हो रही थी, ये आलम था। मैं गलियों में गई हूँ, मोहल्ला गली, मेरे सिम्बा को देखा है, ऐड दे दिया मैंने, वो स्निफिंग डॉग्स नहीं होते, आर्मी को कॉल किया, बाद में उन्होंने कहा जी 35,000 रुपीज़, मैं कहा अच्छा इतना, फिर मैंने 20,000 का ऐड वो दिया, फिर वो पता चला कि वो जो डॉग्स स्मेल करके करते हैं ना, वो सिर्फ स्निफर्स, वो सिर्फ इंसान के कपड़ों को, नॉट एनिमल्स, बिल्ली को उसको कैसे करें। एग्जैक्टली ना, करा के मेरा भाई आए, मम्मी आए, घर के अंदर ये आलम। तो सुबह 12 बजे से एपिसोड, और खैर अभी एक छोटी सी बात, वो मैं 1 बजे ढूंढ के, हल्का यही मौसम था ठंड का, और मैं बस रो के जितने आसपास के ग्राउंड्स थे ना, बोल के सिम्बा सिम्बा सिम्बा। फिर मैं रात के 3 बजे ना उल्टियाँ कर ना, लिटरली मेरा सर में दर्द, मेरी बुरी हालत, और मुझे रात के पता नहीं नींद में 3 बजे तहज्जुद का टाइम था, मेरा सब कॉन्शियस में मुझे कह रहा अंबर उठो, नमाज पढ़ो तहज्जुद की, अल्लाह ताला अर्श पे आते हैं, मांगो अपने सिम्बा को। लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रही, ठीक है ना। मेरा सब कॉन्शियस, मैं इतनी, क्योंकि 1 बजे सोई हूँ, सर में दर्द, और मैं कह रही हूँ नहीं। अच्छा बड़ी मुश्किल से मैं उठी,
खिड़की के मेरे कमरे में खिड़की के सामने कमरे में एक खिड़की है सामने। मैं कह रही अल्लाह मियाँ ठीक है, आपने क्यों ऐसा किया, क्यों सिम्बा चला गया, मैं इतना प्यार करती थी उससे। मैंने कहा अच्छा कहीं पे भी बस वो महफूज रहे, उसको कोई तकलीफ ना हो, बाहर के स्ट्रे डॉग्स उसको ना करे, किसी ने ले लिया मगर संभाल के रखे। मैंने बस क्या कहते हैं वुजू किया, पता नहीं मैं क्या उस चक्कर में मैं अपनी कबर्ड की चाबी एक जगह रखती हूँ छुपा के, मैं देखिए ना ट्रांस में होते हैं आप, हालांकि कोई काम नहीं था कबर्ड के अंदर, मुझे नहीं पता, मैं बस चाबी करती हूँ और मैं यहाँ लिटरली मैं एग्जैजरेट कुछ नहीं कर रही, मैंने सिर्फ चाबी हूँ और मैं कह रही हूँ अगर मैं कबर्ड खोलूँ इसमें से सिम्बा निकले तो ये मुआवजा होगा मेरे लिए। लिटरली मैं आज फर्स्ट टाइम ऑन एयर बता रही हूँ बात। यार मैंने खोला आफ्टर 20 मेरा सिम्बा कबर्ड के अंदर 27 आवर्स कबर्ड में था। 27 आवर्स मैंने हर जगह देखी थी, 3 दफा कबर्ड, अपनी कबर्ड। वो बोला भी नहीं अंदर से क्या? वो मेरी दोस्त आई 6 बजे, मैंने नाश्ता नहीं किया, वाह मेरी बुरी हालत, कह रही हल्की उसकी आवाज भी हल्की इसमें तुमने कबर्ड चेक, मैं कहा नहीं यार मैंने सारी कबर्ड चेक कर ली। अच्छा आई वॉज डैम श्योर कि मुझे मॉर्निंग शो में आना था। रात 2:30 बजे वो लंबा सिनेरियो, मुझे लगा कि सिम्बा नीचे गया, बेटी के दोस्त आए हुए थे, आंटी हम लोग जरा कुछ काम से ले जाएं, मैं कहा नहीं बहुत देर हो कोई नहीं जाना, तो मेरे जहन में था कि मिल गया चले ना, मिल गया। हाँ। तो इट वाज लाइक दैट ऑफ मेरी बेटी, हमने सबको कॉल किया जितने उसके फ्रेंड्स सारे दोस्त आ गए थे, सब ने अपने अपने टाल जैसे पता नहीं बच्चा गुम हो गया किसी का। अच्छा पता है लेकिन चले वो ना, अब उनके जब हम बिलीज में चले गए मतलब हम जरा उसमें चले गए, बिली में भी चले गए क्योंकि हम सारे उसमें हो गए। कैट पेरेंट नाम से क्या